YM6 న్యూస్కి స్వాగతం. విద్యార్థి దశ నుంచే క్రమశిక్షణ ఎంతో ముఖ్యమైన అంశమని బేగంపేట ఏసీపీ గోపాలకృష్ణమూర్తి అన్నారు. శనివారం బోయినపల్లిలోని CMR గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్లో ఘనంగా ఇన్వెస్టిచర్ వేడుక 2026-2027 విద్యా సంవత్సరానికి నూతన విద్యార్థి నాయకత్వ మండలి బాధ్యతల స్వీకార మహోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. నూతనంగా ఎన్నికైన విద్యార్థి నాయకులతో ఏసీపీ గోపాలకృష్ణమూర్తి ఆధ్వర్యంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ సందర్భంగా ఏసీపీ గోపాలకృష్ణమూర్తి మాట్లాడుతూ నాయకత్వం అనేది అధికారం కాదని, తోటి విద్యార్థులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తూ సేవాభావంతో ముందుండటమే నిజమైన నాయకత్వం అని పేర్కొన్నారు. నేటి సమాజంలో క్రమశిక్షణ, డిజిటల్ భద్రత, చట్టాలపై అవగాహన ప్రతి విద్యార్థికి ఎంతో అవసరమని సూచించారు. పాఠశాలలో విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులు విద్యార్థి దశ నుండే నాయకత్వ లక్షణాలు అలవరుచుకోవాలని సూచించారు. క్రమశిక్షణ, క్రీడలు, ఉన్నత చదువులకు విద్యార్థులు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ముందుకు సాగాలని అన్నారు. సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని చెప్పారు. మరి అదేవిధంగా CMR స్కూల్స్ కార్యదర్శి నూతన విద్యార్థి నాయకత్వ మండలికి అభినందనలు తెలియజేశారు. ప్రతి విద్యార్థి ఆదర్శంగా నిలుస్తూ సహచర విద్యార్థులతో సమన్వయంతో పనిచేసి పాఠశాల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తూ తల్లిదండ్రులకు, మన ప్రాంతానికి పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో CMR గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ డైరెక్టర్ SK రెడ్డి, CMR హై స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ D సునీత, CMR ఇంటర్నేషనల్ హై స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ నుస్రత్, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. I take this oath in the presence of the gathering and in the name of God that I will abide by the rules by the institution and fulfill my duties with utmost commitment, dedication and sincerity. I will strive to keep the flag of my nation flying high in all my endeavors. Respected Chief Guest Sri P. Gopalakrishnamurthy Sir, Assistant Commissioner of Police Begumpet, our esteemed special guest Srimati C.S. Saujanya Reddy Ma'am, Secretary and Correspondent, CMR Group of Schools, our respected Director Sri S.K. Reddy Sir, CMR Group of Schools, Boinpalli, distinguished guests, dear parents, respected teachers, my dear students. A warm welcome, good morning to one and all. As we draw the inspiring investiture ceremony to a close, it is my proud privilege to express my heartfelt gratitude to everyone who made this occasion truly memorable. Our sincere thanks to our Chief Guest Sri P. Gopalakrishnamurthy Sir for gracing this ceremony and inspiring our young leaders with your invaluable thoughts and on leadership, discipline and service. We promise you, sir, as you dreamt, we will keep up what you have expected from all of us. We are truly and deeply grateful to our special guest, Srimati Saujanya Reddy Ma'am, for your gracious presence, constant encouragement and unwavering support in promoting excellence and values across the CMR Group of Schools. Our heartfelt appreciation goes to our Director, SK Reddy Sir, whose visionary leadership, guidance and commitment to quality education continue to inspire all of us. To the children by all, educate them properly and let them become a successful citizens of our nation, because these children are going to lead the nation for the future. So children, do your duties with honesty, discipline and always you should have your trust in yourself. Yes, I am the best. So children, so always say, I am the best, I can do everything, nothing can stop me. Yes children, will you have all these notions in your mind?
Yes, all the best dear children and all the best dear teachers. Thank you for me being a part of this event. I thank each and everyone for spending their time and giving your valuable time here. Thank you so much. The unlawful activities indulging that persons, they might have some revenges like that, so that we will always keep the identity. These are the from my police point of view. And another issue I want to raise, we are seeing regularly and oftenly we are receiving some complaints, especially children's and below 18 years of children's. Almost all they studied 10th class intermediates. We are oftenly received the complaints like that they are missing from the houses. After that they indulged in anti-POCSO act like that. I request the parents to keep watch day-to-day behavior and activities of your children. That is one thing. And I also request the school faculty and management, you also assess the performance of the children, because of when most of the schools they are focusing lecture method and they unable to concentrate each and every student. But my suggestion is to observe the improper behavior and unnatural behavior students, their body language, their performance, and getting low scores in the subjects and irregular presence. Few students, I can say there will be few students in that each and every class. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందేలా బిఎల్ఏలు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకోవాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూకట్పల్లి నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జి గజ్జెల నాగేష్ అన్నారు. శనివారం ఓల్డ్ బోయినపల్లిలోని మాజీ కార్పొరేటర్ ముద్దం నరసింహ యాదవ్ నివాసంలో బిఎల్ఏల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి కూకట్పల్లి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి గజ్జెల నాగేష్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా గజ్జెల నాగేష్ మాట్లాడుతూ భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన ఓటు హక్కును ప్రతి ఒక్కరూ ఉపయోగించుకోవాలని, ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ కార్యక్రమం నిర్వహణ విధి విధానాలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై బిఎల్ఏలకు వివరించారు. మరి అదేవిధంగా మాజీ కార్పొరేటర్ ముద్దం నరసింహ యాదవ్ మాట్లాడుతూ ప్రతి బిఎల్ఏ తమకు కేటాయించిన బూత్ పరిధిలోని ఓటర్ల వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావు లేకుండా ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సూచించారు. అర్హులైన ప్రతి ఓటరుకి ఫారాలు అందేలా చూడడంతో పాటు ఫారాలు సకాలంలో సేకరించి సమర్పించాలని తెలిపారు. ఓటరు జాబితాలో ఎవరి పేరు తొలగిపోకుండా ప్రతి కార్యకర్త బాధ్యతగా పనిచేయాలని, ప్రజలకు అవసరమైన అవగాహన కల్పించి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ సమావేశంలో కూకట్పల్లి నియోజకవర్గ మైనారిటీ అధ్యక్షులు సయ్యద్ ఇజాజ్, డివిజన్ అధ్యక్షులు ఇర్ఫాన్, సెక్రటరీ హరినాథ్, ఎస్సీసీఎల్ డివిజన్ అధ్యక్షులు బుర్రి యాదగిరి, వాసు యాదవ్, బిఎల్ఏలు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా మన ఇన్ఛార్జ్ గారు మీకు అన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. అందరం కూడా నేను ప్రశ్నలు చెప్పడం జరిగింది. కార్యక్రమం లెక్క మన ఇంట్లో పెళ్లి లెక్క మన ఇంట్లో సమస్య లెక్క తీసుకోవాలి ఈ రాజకీయంలో. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఓటు మన వాళ్ళని కాపాడుతున్న అవసరం మన పైన ఎంతో ఉంది. కాబట్టి మనందరం ఈ 2-3 రోజులు శ్రద్ధగా, ఇవాళ రేపు సాటర్డే సండే అందరు ఎంప్లాయీస్ కానీ ఆఫీసులు అందరూ ఉంటారు కాబట్టి మ్యాక్సిమంగా ఈ రోజునే పని చేసి మిగతా కూడా 2 రోజులు క్లోజ్ చేయండి. మళ్ళొకసారి ఇన్ఛార్జ్ చూస్తారు. తర్వాత ఇది అయిపోయాక ఇర్ఫాన్ పై అన్నాను మా రాజు కలుస్తాను. మీ అందరితో 2 నిమిషాలు మాట్లాడి పంపిస్తాను ఒకరితో, అది చూసుకొని వెళ్ళండి. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. మన ఎమ్మెల్యే గారి సూచన మీదకి, మన కేటీఆర్ గారి సూచన మీదకి అందరం పంపించారు. ఇది మా కుకుట్పల్లి నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పెద్దలు గౌరవనీయులు కేటీఆర్ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు, ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు గారి యొక్క సూచనల ఆదేశాల మేరకు మరి ఈ యొక్క ముద్దం నరసింహ యాదవ్ గారి యొక్క డివిజన్ లోపల ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున సర్ పైన అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేసుకోవటం జరిగింది. మరి గత 10 రోజుల నుండి కూడా 15 రోజుల నుండి కూడా ఈ సర్వ్ యొక్క విషయం లోపల మరి మా యొక్క బిఎల్ఏలు అంటే మాకు ఇక్కడ 56 బూత్లు ఉన్నాయి.
ఈ 56 బూత్ల పూట కూడా బిఎల్ఓలు ఎక్కడ కూడా కనిపించిన జాడలేదు, ఏమీ లేదు. మరి బిఎల్ఓలకే వాళ్ళకే కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది, వారికే సరైన సూచనలు లేవు ఇప్పటివరకు. మా పార్టీ ప్రత్యేకంగా ఒక యాప్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక ప్రత్యేకమైన కరపత్రాలు ఏర్పాటు చేసుకునేసి ఏ విధంగా ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ ఫిలప్ చేయాలి, ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ను మరి 2002 ఉన్న ఒక కాలము, మరి 2002 లోపల మరి మిగతా వాళ్ళు లేకుంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన తల్లిదండ్రులదో బంధువులదో వారి పేరుతోని మన 2002 అక్కడ లేకున్నా ఇక్కడ లేకున్నా చివరిగా మరి ఫామ్ లోపల ఆధార్ కార్డుతో పెట్టేసి ఏ విధంగా ఫిలప్ చేయాలని 1, 2, 3 మనకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ లోపల మరి అందరికీ కూడా ఈజీగా అర్థమయ్యే రకంగా ఓటర్లను మనం ఏ విధంగా వారికి ఈ అవగాహన కల్పించాలి, ఏ విధంగా ఫామ్ ఫిలప్ చేయించాలి అని చెప్పేసి మరి బిఎల్ఓలకు మరి మా యొక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున సూచనలు ఇస్తూ మరి ప్రజలకు కూడా మేము అందరం కోరుకుంటున్నాం, ఇది మీ యొక్క అమూల్యమైన ఓటు ఎక్కడ కూడా మీరు పోకూడకుండా మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీకు అన్ని రకాలుగా ఎప్పుడంటే అప్పుడు మీరు ఎప్పుడు పిలిచినా కూడా మా యొక్క ఇక్కడ స్థానికంగా ముద్దం నరసింహ యాదవ్ మరి వారి డివిజన్ లోపల మరి వారి యొక్క ఇక్కడ హెల్ప్ లైన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవటం జరిగింది. మరి వారితో పాటు ఎవరికైతే కొంతమంది అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారో, కొంతమంది ముస్లిమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు కరెక్ట్గా ఆ ఫామ్స్ అర్థం కాకున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఫిలప్ చేసే విధంగా ఇక్కడ మేము మిగతా వాళ్ళకు కూడా అందుబాటులో పెట్టడం జరిగింది. భక్తి శ్రద్ధలతో దర్గా హజరత్ సయ్యద్ నసరుద్దీన్ షా ఖాద్రీ వేడుకలను జరుపుకోవాలని ఓల్డ్బోయినపల్లి డివిజన్ మాజీ కార్పొరేటర్ ముద్దం నరసింహ యాదవ్ ముస్లిం మత పెద్దలకు సూచించారు. ఓల్డ్బోయినపల్లి డివిజన్లో నిర్వహించనున్న సందల్ ముబారక్ ఉత్సవాల సందర్భంగా దర్గా పరిసరాల్లో చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధి పనులను ముస్లిం మత పెద్దలతో కలిసి ముద్దం నరసింహ యాదవ్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ముద్దం నరసింహ యాదవ్ మాట్లాడుతూ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా రాకపోకలు సులభంగా ఉండేలా అడ్డుగా ఉన్న గోడను జేసీబీ సహాయంతో తొలగించడం జరిగిందని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా దర్గా పెద్దలు స్థానిక ప్రజలు ముద్దం నరసింహ యాదవ్కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసి సందల్ ముబారక్ ఉత్సవాలు విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు సహకరించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో అఫ్సర్ సలీం, ఇర్ఫాన్, ఇలియాజ్, సయ్యద్ అమీన్, సయ్యద్ అహ్మద్, గౌస్ పాషా, అబ్దుల్ అజీజ్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, మైనారిటీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం పోరాడిన ఉద్యమకారులను గుర్తించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన నేపథ్యంలో కంటోన్మెంట్లోని ఉద్యమకారులతో ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఉద్యమకారులు తమ అనుభవాలను ఎమ్మెల్యేతో పంచుకున్నారు. గత ప్రభుత్వం తమకు న్యాయం చేయలేదని ఇప్పటికైనా తమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. ప్రభుత్వం తరపున తమకు గుర్తింపు కార్డు, హెల్త్ కార్డులో ఇల్లు కానీ ఇంటి స్థలం కానీ ఇవ్వాలని, పెన్షన్తో పాటు ఉచిత రవాణా సౌకర్యం కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఉద్యమకారుల డిమాండ్లపై సానుకూలంగా స్పందించిన ఎమ్మెల్యే సోమవారం కె కేశవరావు ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీతో సమావేశానికి తానే స్వయంగా కంటోన్మెంట్లోని ఉద్యమకారులు అందరికీ తీసుకుని వెళ్తానని, కంటోన్మెంట్లోని ఉద్యమకారులందరికీ న్యాయం జరిగేలా చూస్తానని ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్ హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో కంటోన్మెంట్లోని తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ప్రభు గుప్తా, అరుణ్ యాదవ్, అశోక్, గంధం దయామణి, మణిరామ్, మురళీకృష్ణ, సంకీ రవీందర్, పెద్దల నరసింహ, బొట్టు ప్రభాకర్, ఓం ప్రకాష్ పలువురు ఉద్యమకారులు పాల్గొన్నారు. మాట్లాడింది కూడా నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఏకైక మహిళ వాళ్ళు ఎన్ని బంగారం కూడా కొడుతున్నారు, వాళ్ళు ఏ పరిస్థితుల్లో ఢిల్లీ తిరిగిరని చెప్పారు. అమలు కూడా సీనియర్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసి చెప్పారు. ప్రభానాన్ని అయితే అందరు గుర్తుపడతారు. అంటే మీరు కూడా ఇప్పుడు గ్రేడింగ్ చేసుకుంటేనే నాకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మీరు రాయడానికి. ఏమన్నా చూడలేరా? ఇప్పుడు మీరు అందరు వచ్చారు, అందరు చేసిరని. ఇప్పుడు నేను అందరు ఇస్తే అందరికి రాదు. ఇప్పుడు వాడ కూడా మీకు దయచేసి అర్థం తీసుకుంటారు, రాష్ట్రం అంతా తీసుకుంటారు. ఏమే ఏ కలర్ చూద్దామని 10-5 కలర్ సెలెక్ట్. ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే పిలవడం కూడా గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యింది. ఏదో ఉద్యమకాలం మంచి చేయాలని ఆలోచన ఉంది. దాంట్లో మనోళ్ళకి వెనుక పడవద్దని ఒక ఆలోచన మనోళ్ళు చేస్తున్నది కూడా నా సైడ్ నుంచి రికమెండ్ చేసి మాట్లాడడం ఒకటే విజ్ఞప్తి. మీ పేరు, మీ ఏరియా చెప్పండి. రెండోది ఇప్పుడు ఇక్కడ పిలిచిందే వచ్చిందే ఉద్యమకారులు. మీరు ఉద్యమం చేసి ఒక్క విషయం ఏంటంటే మీరు నేను ఉద్యమకారుని అందరూ వచ్చే వరకు గుప్తానన్నాడు. ఇది గల్వన్ పని అని విడిచిపెట్టేసి ఈ విషయంలో మాత్రం మీరు రెస్పాండ్ అయ్యి ఉద్యమకారులను పిలిచినందుకన్నా మీకు మేము చెప్తాం, మీ పాదాలకు వందనమన్నా. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఏం చేయలేరు అన్న. ఏమి సాయాన్ని అయితే పురుగు కంటే హీనంగా చూశాడు ఉద్యమకారులకు. ఆయనకి కాళ్ళను బట్టి ఆయనకి కాళ్ళు నొక్కిలకు మాత్రం అండగా నిలబడ్డారన్న. ఇక ఉద్యమకారులకైతే అన్యాయం చేసినన్న. ఆ విషయంలో నాకు ఎప్పుడు అప్పుడు ఆ టైంలో ఉద్యమకారులు ఉన్నా కానీ ఎవరు పట్టించుకోలేదు. ఆ టైంలో ప్రభుత్వ ఆమెని నాగేష్ అన్నతో నిమిషాలు హాస్పిటల్ చేంజ్ చేసి సెట్ చేశారు. ఇవి ఫోటోస్
జూబ్లీ బస్ స్టాండ్ కాడ కూలి పని చేసి మేము పైసలు జమ చేసి ఈరోజు ప్రగతి భవన్ కట్టింది మా పైసలతోటే. ఏ గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేని పైసలు మేము కూలి పని చేసి ఉద్యమకాలం ఇచ్చిన పైసలతోటి ప్రగతి భవన్ కట్టిర్రు ఆనాడు. खुशी का दिन है आज हमारे एमएलए श्री गणेश साहब के ऑफिस पे जो आदमियों को जान के और पहचान के जो असल हकदार है हालांकि भाई असल आदमी कौन है 8 वार्डों 9 वार्डों में 9 वार्डों का राजा बना के जो है ना हमारे को जो है ना डायमंड दिए सो ही కంటోన్మెంట్ ముందుండి కొట్లాడినాం. కాకపోతే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రభుత్వమే పట్టించుకోలే. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ గురించి పోరాడిన ఉద్యమకారులందరినీ గుర్తించి ఇలా కంటోన్మెంట్ స్పెషల్ కంటోన్మెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఎమ్మెల్యే గారికి బాధ్యత ఇచ్చి మనందరికీ న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి లిస్ట్ అవుట్ తయారు చేయమన్నందుకు అన్నా మీకు చాలా థ్యాంక్స్. నిజానికి ఏ ఒక్క ఉద్యమకారుని కూడా అన్యాయం కాకుండా ఒకరికొకరు చర్చించుకొని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా లిస్ట్ తయారు చేసి అన్నకిద్దాం. కంటోన్మెంట్ నుంచి ఉద్యమకారులు మీటింగ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈరోజు ఏదైతే 13 తారీఖు హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి వెంచర్ ఉంది కదా, అందులో మేము కూడా రోజు రావాలనుకుంటున్నాం. ఒక టైం తీసుకొని చెప్పండి సార్. టైంకి అదే తెలంగాణ.